सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। सो फ्रेंड्स आज आम आपण नहीं आसुछु रूढ़ी और लोकवाणी सेसन पाखापाखि 500 ऊर्ध्व क्वेश्चन देखो। जब आपने गोटे क्लास भी कम्प्लीटली देखीदे ना तो जेकोसी भी एग्जाम आप दिंतु ओडिशा रे माने टीचिंग हो कि नॉन टीचिंग एग्जाम हो समस्त एग्जाम रे आपण मानकु एही गोटे वीडियो ही समस्त माने जहाँ भी रूढ़िया लोकवाणी पड़े ये गोटे वीडियो ही आपने। सो ध्यान सहित आपको देखा पड़ो। तो समय नष्ट करवानी चलो तो आम स्टार्ट करदे आज भिडियोटी को। देखो प्रथम जो रही अच्छी रूढ़ीटी अंध बुझामणा। अंध बुझामणा कहले आम कौन बुझा? अंध बुझामणा कहले आम बुझा अन्याय विचार है। देखो गोटे एग्जांपल देखे ये तो अंध बुझामणा रीति मनीष को जब मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति है। तेणु अंध बुझामणार अर्थ हूँ कौन ना अन्याय विचार। आ गोटे अंधर लहुड़ी तो यार अर्थ हूँ कौन असहायर सहाय। अंधर लहुड़ी अर्थ हूँ कौन असहायर सहाय। तापर दिए आपण मानक अरण्य रोदन। अरण्य रोदन अर्थ हूँ कौन ना निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। अरण्य रोदन अर्थ ही हूँ निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। आपण मैंने भावें जे ये दे सार तो पढ़ी दौरान सेमती किसी नहीं। देखो ये जस्ट आपण मानक माने गोटा एक रिविजन कर क्वेश्चन अच्छे आग को है आपण मैंने जस्ट शुणु खाली कौन कौन देती शुणु तापर आग को जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छे आम सल्व करवा। तापर देखिए कौन हाँ अरण्य रोदन तो आम कहले निष्फल प्रार्थना बा जो कौच वृथा प्रार्थना। आउ एग्जाम्पल आप देखिपे है कौन देती ना रावण निकट में सीता आकुलता गोटे अरण्य रोदन में परिणत होता। अहिनकुल संपर्क अर्थ कौन बुझा ना अहिनकुल संपर्क अर्थ हो जापर घोर शत्रुता। भाई भाई मध्य अहिनकुल संपर्क सृष्टि होगा आदौ उचित नुहे। तापर गोटे देती अकल गुड़ुम है। अकल गुड़ुम अर्थ कौन ना बुद्धि बणा हो। अलना कथार अर्थ हूँ कौन ना अलना कथा जो रूढ़ी रही अच्छी तार अर्थ हूँ आपर मूल्यहीन कथा। अशिया कालर मसीहा आप समस्त जानती अशिया काल मसीहार अर्थ हूँ कौन अति पुराणा। तापर देखिए अल्प विद्या भयंकरी। अल्प विद्या भयंकर अर्थ हूँ कौन अल्प ज्ञान जो अपदस्थ होगा है। देख आशुदोष सबुठ निजर आत्मबड़ीमा देखाई शेष अपदस्थ होथार पर अच्छी अल्प विद्या भयंकरी। तापर देखिए आकाश कुसुम। आकाश कुसुम अर्थ हूँ कौन वृथा स्वप्न। आकाश कुसुम आकाश के कुसुम फुटबार देखते ना तेणु आकाश कुसुम अर्थ हो जाकर वृथा स्वप्न। तापर आपण सुना भेंडी। आपण सुना भेंडी अर्थ हूँ कौन ना निज लोक अयोग्य है जो कथाटा ही आपण सुना तो भेंडी पर सहित कली कर लाभ कौन है। निज लोक तो अयोग्य आम पर लोक कहीकि लाभ कौन हम। तापर गोटे देखिए ऊपर ठाउरिया। ऊपर ठाउरिया देखिए किसी लोक थे ऊपर ठाउर मैंने कौन ना गभीरतार अभाव सारवतार अभाव है। तार एग्जाम्पल देखो आउ थे बुझे भल भाव सब एमती ऊपर ठाउरिया कथा कहना किसी घटना ठीक भाव में न बुझी ऊपर ठाउरिया मंतव्य देवा उचित नुहे। उपरी माल अर्थ कौन उपरी माल अर्थ आपंकर निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलवा। उपरी माल संग्रह कर व्यक्ति देशर कलंक है। माने जो कहते धरना जो पानी बोतल जो बिकुची 15 टाइम बिकुची 15 टाइम प्रिंट अच्छे कि बिकुची 20 टाइम कौन निर्दिष्ट आयु अधिक दर बिकवा कह उपरी माल आ कौन। अच्छा आउ कौन देखा केवी स्किप करके जातु नुहे प्रथम शेष पर्यटन देखो देखिले सब माने आप प्राक्टिस है आगे को जो भी एग्जाम आ सब एग्जाम आप हेल्पफुल रहा। गोटे देखिए देखो ये एघर मौसी से घर पीऊँ अर्थात कौन एपट सेपट छिद्र कर सबुठ भले हुए माने आकर जाता विषय भल कहीदेव आउ जन घर जाता विषय भल कहीदेव। देखो गोटे एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल बुझीपारे आपने चंपा नानी कथा को मोटे विश्वास करना से पूरा एघर मौसी से घर पीऊँ माने सबुठ से भले हे आ कौन। एक घरिकार अर्थ हम कौन ना सामाजिक बासंद। एक घरिकार अर्थ हो सामाजिक बासंद। तापर देखिए हाँ अलियार पड़ी गजा अलियार गजा जो आम कहे अर्थात जन्मर चतुर बा सियाणे गोटे गोटे पिला थे कि अलियार पड़ी गजा मैंने पूरा जन्मर सियाणे से मैंने कर छड़ा देवा अर्थ तो कौन करवा दायित्व न नेबा। गोटे आप धरना जो
କୌଣସି ଡ୍ରାମା ଫାମା ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, କିଛି ଏମିତି ଥିବେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଥିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରଛଡ଼ା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଦେଖି କଲେ ଟିକେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିଦେବୁ, ରିହର୍ସାଲ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଡ଼େ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ଆସିକି। ତ ଏମିତି ଥାନ୍ତି କରଛଡ଼ା, ମାନେ ଡ୍ରାମା କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରଛଡ଼ା ଦେଇକି ଲୁଚିକି ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, କପାଳ ଲିଖନ ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା ଭାଗ୍ୟଫଳ। କପାଳ ଲିଖନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭାଗ୍ୟଫଳ। କାଠିକର ପାଠର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବଜାର ଦର ଯେମିତି ହେଲାଣି ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯିବ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା, ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ବହୁ ଅବାନ୍ତର, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛଳନ ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ଆସିକି। ଯେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ମୋର ଇମୋସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ଭିତରେ ମାନେ ପେଟେ ଫୁଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଆସିକି ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଛଳନ ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା। କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯିବ କୂପମଣ୍ଡୁକ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଅଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ। ତାପରେ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହାତ କ'ଣ ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ ଅର୍ଥ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ନିର୍ବୋଧ ବା ନିପଟ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୋବର ଗଣେଶ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ କୁହାଯିବ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ନିଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ ତ? ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବା ହେଲା। ଘୋଷାବଳ ଅର୍ଥ କହିବ ଦେଖିବେ, କିଛି ପିଲା ଥିବେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେମାନେ କୁହାଯିବ ଘୋଷାବଳଦ। ଛକା ପଞ୍ଝାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଛକା ପଞ୍ଝାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜପାମାଳି। ଜପାମାଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଜପାମାଳିର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହେଇଯିବ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜପାମାଳି ଅର୍ଥ ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାତିଟି ଅଜାଇଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି ହେଲା, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଅଛି ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ଝାଳ ବୁହା ଧନର ଅର୍ଥ? କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଝାଳ ବୁହା ଧନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାକୁ କୁହାଯିବ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ କ'ଣ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ଘଟିବା, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ରପାତ ହେବା, ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ବିପଦ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା ହେଲା। ତମ ସେ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଆସିକି ଲୁଚିକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚି ରହିବା ବା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ।
ତାକୁ କୁହାଯିବ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କେହି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ହକଦାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟି ପାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁଇଟା ହେଇକି ବି ତାର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ହେବାର ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ଆସୁନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦେହ ଲଗାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେହ ଲଗା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେଇଯିବା, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲା। ବିପଦ ଆସିନି, ଯେଉଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର କଚେପ ବାର, ଲୁଣ ପକେଟକୁ ସେମାନେ 50 ଟଙ୍କା କରି ବିକିଦେବେ, 5 ଟଙ୍କା ପକେଟକୁ 50 ଟଙ୍କା କରି ବିକିବେ। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକଜିଦିଆ। ନଛଡ଼ା ବନ୍ଧାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏକଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ହେଲା। ସେ ତ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଇ ଗୋପାଳ ଆଉ କ'ଣ। ଫଟା କପାଳ, ଫଟା କପାଳ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହେଲା। ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ, ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ବୃଥା ଧମକ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃଥା ଧମକ। ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାଆକୁବତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଆକୁବତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ହେଲା। ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଝାଟିମାଟିର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାଆକୁବତା ପରି ଅଟେ। ବାପରାଣ ଢିକିକିଳିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ହେଇଯିବ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ଘରେ ମୁରବୀ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖିବ ଆଧିପତ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ତ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କିଛି ଦେଇଅଛି ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିବ ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାଘର ମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ନିହାତି ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିନି ତ ହଁ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଯିବ ବାକି ଆସିବ, ଚାଲ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବା ନା, ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ବାହାଘର ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ବାଇଗଣ ବିବାହ କରିବେ ତ ସଫଳତା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆଉ କ'ଣ, ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରଦାର କରିବା ନିହାତି ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ପରେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନାୟତ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଶାସନର ବାହାରେ। ହାତ ବାରିଶିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସିଲ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତ ବାରିଶି। ତାପରେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଶେଷ ଆମର ରୂଢ଼ିଟି ରହିଅଛି ହୁଙ୍କା ପିଟା। ହୁଙ୍କା ପିଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହୁଙ୍କା ପିଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଚିହ୍ନିବାଟା ଅତି ସହଜ। ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଶେଷରେ ବା ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଠାରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ହୋଇଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅନୁମାନ କରିବା। ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ଅକସ ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଅକସ ରଖିବା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ଦେଖିବା, ମାନେ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହନ୍ତା ରଖିଲେ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ରଖିବା ଭଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଖି ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ତଳ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ କହିବା ଆଖି ରଖିବା। ଆଖି ଦେବାର ଅର୍ଥ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ଦେବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର? ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ?
ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଚୋର ସେ ଘରଟି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଖି ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଖି ବୁଝିବା। ଆଖି ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବା? ପସନ୍ଦ କରିବା। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳର ଆଖିକି ପାଇଲାନି, ହେଲା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ନା ଠକିଦେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥ ଠକିଦେବା। ଆଉ ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଖି ପାଇବା। ନିର୍ମଳର ତ ଆଖି ପାଇଲାଣି, ଏକୁଟିଆ ତାକୁ କଟକ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି? ହେଲା ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳନା କରିବା ମାନେ ଚାଲାକ ହେବା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲାକ ହେଲାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼, ସେ ଯାଇକି ଆସିପାରିବ। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ ଅର୍ଥ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ରୂଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ରିକଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ। ସୋ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ କେତେବେଳେ ଗଜା ହେଲାଣି କିରେ? ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନ ପଚାରଣୁ କହିବା, ଅନ୍ୟର କଥା ନ ଶୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବା? ନା ଭଲ ବେଳା ପଡ଼ିବା, ଉନ୍ନତି ହେବା, ଏହା କହିବା ଆମେ କପାଳ ଖୋଲିବା। କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଧରା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ସର୍ବନାଶ ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବା। କୋଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ କୋଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। କଳାକନା ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କଳାକନା ବୁଲାଇବା। ଚୋରମାନେ ଗତ ରାତିରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାମରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର? ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ କାମଟିରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାନରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବା? କାନରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆଉ କାଠ ହୋଇଯିବା ବା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର? କାତର ହେବା। ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ମା କ୍ଷଣକାଳ କାଠ ପାଲଟି ଗଲେ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଏଠି, ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ମାନେ ଜଣେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ମାନେ ଶତ୍ରୁଜନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଠାରୁ ସେ କାମଟାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖଳ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ବା ସବୁ କଥାରୁ ଖିଅ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ସହି ବା କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ନା ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଆଉ ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେବେ। ଏ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରାନୁ ବାପାର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା, ମାନେ
ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇକି ଲାଗିଯିବେ ଆଗତରିଆ। ଚଳୁ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚଳୁ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ ଠକିବା। ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଯଶ କରିବା ବା ଯଶ ରଖିବା। ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଘୃଣା କରିବା। ଆଉ ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଥୟ କରିବା। ଜରୁଆ ଦେହରେ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାକେଦମ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହା ହେବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତ। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାକୁ କହିବା ଫଟେଇ ହେବା। ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କାହା କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜେ ନିଜର ବାଟ କାଟି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟମାରଣା ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବାକୁ କୁହାଯିବ ବାଟମାରଣା। ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ବାଟମାରଣା ହେବା। ଆଉ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ହେଲା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଆଉ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭାଲୁ ଧରାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଧରିନିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକଟେ ଅଛି ବା ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟେ ଅଛି। ସେଟା ଲୋକମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଭାଲୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ପଳାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଭୂତ ଖାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା। ଆମେ କହୁନି ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଏହା କହିବା ମହରଗରେ ଯାଇ କାନ୍ତାରରୁ ପଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗର୍ବଭାବ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ହେଲା। ଖଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତଳେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ହେଲା। ତଳେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା? ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଦେଇଛି ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କହିବେ ସବୁବେଳେ। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଘର ଧରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା, ହେଲା। ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ବୁଝିନଥିଲା, ବାପା ମଲା ପରେ ଏବେ ତା ମନ ପୁରା ଘର ଧରିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବାକୁ କହିବା ଆମେ ମନ ଘର ଧରିବା। ମାଛେ କି ମ ବୋଲି ନ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରଶୟ ଦେବା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଶୀ ମୁହଁ ଦେଇଦେବ, ସେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେବା। ବାପା ମା' ଗେହ୍ଲା କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା।
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆପଣମାନେ। ଝିଅ ବାହାଘର ନା ଧରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା ହେଲା। ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ହେଲା। କିଏ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ମଲା ସମୟ ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ କମ୍, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ତା ପ୍ରତି ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେ ମକଦ୍ଦମା ଜିତିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହାତ କରିବା ଥିଲା। ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହାତ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା, ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ମାନେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ବା ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସବୁଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ କିଛି ନ ଶୁଚି ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଦେଇଛି କ'ଣ? କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି, ମାନେ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ବସିବାକୁ କହିଲି, ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଲୋକଟା ଖାଲି ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ନା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକ, କିଛି ଲୋକ କରିଥିବ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିଥିବେ, ମାନେ ଶୁଙ୍ଗା ମୁହଁ କରିଥିବେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ପବନ ପରି ଧାଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ କି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ପବନର ବେଗରେ ବା ପବନ ପରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକବାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସୁଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପିଲାଟାର ମିଛ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ଆଉ ଶୁଆ ପରି ଘୋଷି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଗଲା ଶୁଆ ପରି ଘୋଷି ହେଉଛି। ଆଉ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିଥିଲେ। ଅକଲ ସଲାମିର ଅର୍ଥ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବା। ଅକଡ଼େଇ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେବା। ଅକଡ଼େଇ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଦେବା। ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ ହେବାର ଅର୍ଥ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଟ ନ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦେଇଛି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଗଣ୍ଡ ଅପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ଦେଇଛି ଅକାଳ କାଣ୍ଡ କପାଳେ ବାଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚାନକ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବା। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ନା ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୂର୍ଖ ଆଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଗାଇବା ବା ଅପାତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଦ୍ୟା
ବରଣ କରିବା। ଅଳ୍ପ ରହିଲା ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ମନ୍ଦ ହେବା। ଆଉ ଦେଇଛି ଆଡ଼ଚିରା ମାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନ ଖୁସିରେ ଡେଇଁବା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନରମିଯିବା, ଥମିଯିବା। ଅଡ଼ା ମାରିବାର ଅର୍ଥ ମଉଜରେ ଦିନ କାଟିବା। ଇଲମ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହାଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଲମ ପାଇବା। ଆଉ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଗିବାର ଅର୍ଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଉମର ବିତିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକାଳ କଟିଯିବା। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଦୋମୁହାଁ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଘର କଥା ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଘର ଆଗରେ କହିବା, ଭଲେଇ ହେବା। କଚେ ପୁଅ ବାରର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ବହୁତ କିଛି ପାଇଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଚେ ପୁଅ ବାର। କାଠିକର ପାଠର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। କାଠିକର ପାଠର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। ଗଳଗ୍ରହ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପର ଉପରେ ବୋଝ ହେବା। ଗାଲୁଆଙ୍କ ବାରବାଟୀ ଚାଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କିଛି ନ ଜାଣି ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଗୁମର ଖୋଲିଯିବାର ଅର୍ଥ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଡ଼ ବୋଇଲେ ହାତ ବୋଲ କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଣାୟତ କରିବା। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣାୟତ କରିବା। ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ, ଅନେକ କଥା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟେ ବୁଝିଲା ଇଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝିବା, କିଛି ନ ପାଇବା, କିଛି ନ କରିପାରିବା। ଚୋର ଘର ନୀତି ଅନ୍ଧାର ରହେନା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେନା। ଚାଲୁଣି କହେ ଛୁଞ୍ଚି ତ ପଛରେ କଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦୋଷ ଥାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିରେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଚିନ୍ତା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଜଡ଼ାତଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ। ଯେଉଁଠି ଜଡ଼ାତଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ ମେଣ୍ଢାବାଳରେ ଯଦି ଜଡ଼ାତଲ ଲଗେଇଦେବ ସେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବନି, ସେମିତି ଅତି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ଜଡ଼ାତଲ ମେଣ୍ଢାବାଳ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସବଳକୁ ପକ୍ଷପାତୀ। ଏଇସବୁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିନେବା। ତିନି ପାଞ୍ଚ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ମୂଳ ପୋଛ ହେବା। ଧୀର ମତି ବିନା ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଧୀର ମତି ବିନା ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଧୀର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ବିନା ଉନ୍ନତି କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା। ପାପାର୍ଜନ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହେବା। ବିଛା କାମୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେବା। ତାପରେ ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ ହାଡ଼ି ଘରେ ପଶିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ହାଡ଼ି ଘରେ ପଶିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମିଟିଭଲି କିଛି ରୂଢ଼ି ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୟାର ପାତ୍ର। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଃସହାୟ ବୋଧ କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାହସ କରିବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିବା, ଆପଣା ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 6, 7, 8 ଯେଉଁ ତିନିଟା ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଟେକା ମାରିବା, ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଅନ୍ଧ ବାଟ କଢ଼ାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ এই ତିନୋଟି ଜାଗାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ହେଲା, ମାନେ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଆଉ ଭରସାଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଅକଲ ଗୁଡ଼ମି ହେଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ଅକଲ ସଲାମିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଅକଲ ସଲାମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଦେଖ, ଅକସ ରଖିବା, ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା। ଅଲଣା କଥାର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆଦର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବୁଝିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କହିଲେ ଓଲଟା ବୁଝିବା।
ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଖୁବ୍ ରାଗିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଦୋଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରିବା, ଏହା କହିବା ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବା। 18 ନଳା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା, 18ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବା। ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଅବାଟରେ ଯିବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତୁମ ଜୀବନ ଯାକ ଯେତେକ ଭଲ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତ କାହିଁକି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମ ହେଇଗଲା ନା ସବୁ ଭଲ ଅଭଲ ହେଇଯିବ। ଅଇଘରାକୁ ବାଇଗଣ ଫିଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଶାରେ କୌଣସି କାମ କରିବା। ଅପାଳକ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ କ୍ଷୀଣ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ରୂଢ଼ିଆ ଲୋକବାଣୀ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଅପାଳକ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଠି ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅଗମୂଳ ନଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବା। ଅଇରି ହଁ ଦେଇଛି ଏଟା ଆମର କ'ଣ ଅଇରି ଖପରା ବୈରିବା ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଉଳ ପତ୍ର ବଉଳବା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହେବା। ଆଚ୍ଛା ଅଛି ମାଆକୁ ଗଛି ମା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅଛେଇ ମାଆକୁ ଗଛେଇ ମା, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଜଣକର ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଉପରେ ଆରୋପ କରିବା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ସହିତ କନ୍ୟାଟିକୁ ବିବାହ କରାଇବା। ଆଉ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ବା ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁତା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ, ଆ କୁରାଢ଼ୀ ବେକରେ ବସ, କିଳାକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତ ଏ ତିନିଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବିପଦକୁ ଡାକିବା। ଆକାଶ କୁସୁମର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ଅବାସ୍ତବ କଥା। ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆଖି ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ରାଗିବା। ଆଖି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ଆଖି ନ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କଳନା କରି ନ ହେବା ବା ଅପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ନ ପାଇବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଆଖି ବୁଝି ଦୁଧ ପିଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଠକିବା। ଆଖି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା। ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇବା ବା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଠକିବା। ଆଉ ଆଖି ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଏମିତି ଅଫିସର ସବୁ କଥାରେ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? ପସନ୍ଦ କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା। ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତୁମେ ଯାହା ଭାର ସାବିତ୍ରୀ କି ଦେଇଛ ମୋ ଆଖି କି ବେଶ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କଳ୍ପନା କରିବା, ଆଖି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଳ୍ପନା ହେବ। ତ ବିରଳା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଧନକୁ ମୋ ଆଖି ପାଉନି। ଆଖି ଡେରି ଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆଖି ଡେରି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆଖି ଛୁଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ରାଣ ଖାଇବା। ଆଖି ଛୁଇଁଛି ମୁଁ କିଛି କରିନି, କ'ଣଟା ରାଣ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଖି ପାଣି ଆଖିରେ ମରିବା। ଆଖି ପାଣି ଆଖିରେ ମରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ବହୁକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିରାଶ ହେବାକୁ କୁହାଯିବ। ଆଖିରୁ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ହତଜ୍ଞାନ ହେବା। ଆଖିରେ ନାଚିବା ମୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନେ ପଡ଼ିବା। 48 ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 49 ନମ୍ବରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 49 ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଛି ଆଖୁ କିଆରିରେ ଠେଲିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବା। ଆଡ଼ ହେବା। ଆଡ଼ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ସଂକୋଚ ବୋଧ କରି ଦୂରରେ ବା ଦୂରେଇ ହୋଇ ରହିବା। ହେଲା କହୁନ ସେ ପିଲାଟା ଖାଲି ସଦାବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିକି ମୋତେ କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ଯଦି ଭାଷଣଟା ଦେବି ମୋତେ କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ হবে? ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖିବ ଆଡ଼ ହେଇକି ରହିବା, ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଆଗତ କୁହା ପରଗାଈ ଦୁହାଁ
अर्थात ऊपर पड़ी कहवा आगत चढ़ई को विषय गोटे अर्थात रोजगार न हेउणु खर्चर योजना करवा। अच्छा आंठू आड़ुआ निशाब अर्थात ओलटा बुझामणा आंठू आड़िया निशाब अर्थ कौन हो ओलटा बुझामणा। आपु आपु हेबार अर्थ निजर मिछ कथा धरा पड़ जा पार्टी को कथा न बाहर कहवा आपु आपु हेबा। आपणा सुना भेंडीर अर्थ निज लोक द्वारा असुविधा पड़ा या आम कह आपणा सुना भेंडी हेबा। अच्छा आबुआ छाटी कहवा अर्थात कल्पना करी कहवा। आशा भरोसा अर्थ कौन हो ना एकमात्र सहाय। आर पार डाक शुभा आर पार डाक शुभा अर्थ कौन हो ना जीवन शेष समय उपस्थित होगा आम कह आर पार डाक शुभा। अच्छा ये युक्त शब्द आम बर्तमान देखा रूढ़ी कौन अच्छी ईशान में चाउल पकाइबा जो आम कहे आ गए कहीपर हाँडी में चाउल पकाइबा तो यार अर्थ हो कन्यार बह स्थिर हो कौन अच्छी उठिया खाइबा अर्थात नागणा खाइबा। उषना धान गजा होबार अर्थ कौन हो असंभव कथा संभव होगा। उड़ंता चढ़ईर पक्षी गणिबा अर्थात कौन हो रूढ़ रहस्य भेद करवा गूढ़ रहस्य भेद करवा। ऊपर पड़ार अर्थ हो कौन अजाचित भाव में भाग नेबा। ऊपर पड़ार अर्थ हो अजाचित भाव में भाग नेबा। ऋषि जटा छिंडे मरिबा यार अर्थ कौन हम जो कथार कौन धैर्यशाली व्यक्ति अत्यंत माने क्रोध हो जाती आम कह ऋषि जटा छिंडे मरिबा। एक कारयुक्त पद कौन रही एका माघ के शीत जाए ना अर्थात सठता आचरण पूर्वक सर्वदा स्वार्थ सिद्धि संभव न हेबा है सब सठता आचरण करी स्वार्थ सिद्धि करवा एटा संभव नुहे। एक कान पूरे से कान बाहर कर अर्थात क्या कथा न शुणा। एकुटिया एकुटिया जोटा कहे एकाटिया बारहा अर्थात नित्यांत स्वार्थपर भाव में एकाकी कार्य करने को बुझाइबा। आउ गोटे देखिए एक घर माउसी से घर पीऊसी जोटा कहे बर घर माउसी कन्या घर पीऊसी अर्थात व्यक्तित्वहीन लोक निज स्वार्थपाई सबुठी भले हेबा। अच्छा ओ कारयुक्त पद कौन रही ओकर खोलिबा अर्थात ओकर जोटा कहे दोष दुर्बलता दोष खोलिबा दुर्बलता खोलिबा कौन सी लोकर गोपनीय छिद्र कथा बाहर प्रकाश करने को कहवा ओकर खोलिबा। आ देखिए ओर उंडीबा अर्थात सुजोग को अपेक्षा करवा। अच्छा कयुक्त शब्द रही कयुक्त पद के रही देखिए कथा रखा जो हूँ कथा तले न पकाइबा अर्थात प्रतिश्रुति पालन करवा अनुरोध को रक्षा करवा। कथा छिंडाइबार अर्थ कौन हो निष्पत्ति करवा। कथा देहरे न जावा अर्थात असह्य हेबा। कथा देहरे न जावा तो जहाँ कले देहरे कथा जाऊना मैंने असह्य हेबा। कथा को गंठी पकाइबार अर्थ कौन हो कौन सी कथा को दृढ़ करी धरने को बुझा। कड़ा गंडा सुझी नेबा अर्थात टेक्निक करी समस्त हिसाब बुझी नेबा। कपाल हाथ देवार अर्थ कौन हो हताश हेबा। कपाल हाथ देवार अर्थ हो आपमनकर हताश हेबा। कपाल फाटिबा कपाल पोड़िबा यार अर्थ हो दुर्दशाग्रस्त हेबा। कपाल फाटिबा आम कहने गोटे गोटे लोक कहते मोर तो पोड़ा कपाल अर्थात दुर्दशाग्रस्त हेबा। कपाल फाटिबार अर्थ कौन हो आपमनकर सौभाग्य उदय हेबा कहवा आम कपाल फाटिबा। कपा खाई पड़ा अर्थात विपद पड़ा। कपा खाई पड़ार अर्थ हो विपद पड़ा। कटा घारे चून देवार अर्थ कौन हो जनक मन में दुख थिला बेले पुणी दुखर कथा कही ता मन में आहरी दुख बढ़ाइबा को बुझा। करड़ी चलवा अर्थात प्रबल भोग करवा। कान नाक धरबार अर्थ हो कौन आपमनकर अपमानित हेबा। कला कना बुलाई देवार अर्थ सर्वनाश करवा। कन्या देखा बैगण बिका दिओ देखा कदली खिया अर्थात ये दुईटाक अर्थ कौन हो आपमनकर एक समय दुईटी कार्य समापन करने को बुझाइबा। कान देवार अर्थ हो आपमनकर ध्यान देवा। कान धरबार अर्थ कौन करवा अनुसरण करवा। अनुसरण करने को बुझा कान धरवा। तब देखिए 90 नंबर प्रश्न देख 90 नंबर पदटी कौन दिए काठिकर पाठ अर्थात अतीब कष्टकर। कान हाथ देवार अर्थ कौन हो
न शुणिबार रीति बा कौन अघटन कथा शुणी आश्चर्य हो बुझा कांधर हाथ देवा कि कौन देखिए अच्छा हाँ एग्जाम्पल भी ये देखो से लोकटर असभ्य कथा शुणी मु कांधे हाथ देती जोटा प्रथम थी आमर तापर देखिए गोटे कौन आश्चर्य हो जो अच्छी बापांर कारनामा शुणी समस्ते कांधे हाथ देते। अच्छा तापर देखिए कम हाथ देवा अर्थ कौन करवा कार्य आरंभ होगा कांध लगाइबार अर्थ कौन हो साहाय्य करवा आउ ये जो दुटा देखते काठ हो जड़ पलटि जावार अर्थ स्तंभीभूत हो कला काठ पड़ार अर्थ हो हताश होगा कुआ छुआ उड़ी जा अर्थात निर्मम माड़ देवा है आउ यहाँ को आप एग्जाम्पल देखिए बुझा चेष्टा करेंगे से इजिली आप मन रही माड़े तार तो कुआ छुआ उड़ीगला मैंने निर्मम माड़ है है आउ देखो ये कुकुर लांज बंका जिते माठी माठ मुझे बड़ा काठ क्षीर धोइले खंडे मोहिले अंगार की कला हो अंशे अंगार की धड़ा हो तो यार ये तीन टाक अर्थ कौन हो चेष्टा सत्वे अपरिवर्तनीय कुटा दी खंड अच्छा कुटा खंडिक दी खंड न करवा संपूर्ण अलसुआ कुटा खंडक दी खंड कर अर्थ कौन आप संपूर्ण अलसुआ कुहुड़ी पहरबार अर्थ हो वृथा भावना केरांडी गुंथि बाड़िया धरबार अर्थ हो बृहत्तर स्वार्थ सिद्धि अति सामान्य दान करने को पड़ता है खड़ी धरवा खड़ी छुईवा यार अर्थ कौन हो विद्या आरंभ करने को बुझे खंडा दाढ़े बाट चलबार अर्थ हो सावधान हो चलवा खंडा दाढ़े बाट चलवा अर्थात सावधान हो चलवा खंडा धारे चलबार अर्थ हो नियमनिष्ठ हो कठोर कर्तव्य करने को बुझे। अच्छा खाई खोलिबार अर्थ कौन हो अन्यर क्षति षड्यंत्र करवा अन्य गात खोलिबार अर्थ हो अन्यर क्षति षड्यंत्र करवा खालरे पकाइबार अर्थ हो विपद पकाइबा क्षीर काढ़ार अर्थ हो आड़ बाहर करवा आउ खोज उंडार अर्थ हो सुजोग को अपेक्षा करवा। अच्छा गकारयुक्त उक्ति कौन देखा ये गाँव गाँव होगा अर्थात विरक्त होगा गालरे हाथ देवा अर्थात कौन करवा चिंतित होगा गाले देवा अर्थात हो आपनकर उपेक्षा करवा गुणी होगा अर्थ आपनकर कौन हम मने पकाइबा गुम मारी बसवा अर्थात आपनकर हो चुप हो बसवा क्या किसी न कहवा गुजराण मेटाइबार अर्थ हो खर्च तुलाइबा गुमर फिटिबार अर्थ हो गुप्त कथा जना पड़ा गोड़ पकाइबा हो कि पाद पकाइबा यही दुईटार अर्थ कौन हो उपस्थित होगा गोड़ू पानी मारिबा अर्थ कौन हो कौन कार्य बारंबार दौड़ी निराश हो थकी जा 122 नंबर देखिए देखो केते गुड़े क्वेश्चन माने केते गुड़े रूढ़ी लोकवाणी आम आलोचना कले बर्तमान सुधा यदि आप प्रयास को सठिक भावुं तो निश्चित वीडियो को गोटे लाइक करेंगे आउ शेष पर्यटन निश्चित वीडियो को देखिए आदि सब्सक्राइब करना तो निश्चित वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करदे गोड़ टेकिबार अर्थ कौन हो उद्यत होगा गोड़ बोले हाथ बोल कर अर्थात जो आम कहे ध्रुत दुष्ट अति चंचल पिलाटीर गोड़ बोले हाथ बोल कै तेणु ताकू सावधान तार गोड़ बोले हाथ बोल कै टे जगी था गोटे चाउल गढ़ा अति सुंदर गोड़ हाथ न पाइबा कलना करी न पारिबा गोबर गदारे कई फूल फुटिबा अर्थात असंभव संभव होगा गोड़ तलर लोक अर्थात निज ठारू निम्न स्तर लोक से कहवा गोड़ धरबार अर्थ कौन हो आपनकर विशेष अनुरोध करवा गोबर गणेश अर्थ हो गज मूर्ख। अच्छा घंट घोड़ाइबार देखो दुईट अर्थ हो पार गोटे हूँ लुचाइबा गोटे कह रक्षा करवा लुचाइबा नहीं गोटे एग्जांपल देछि निजर दोष त्रुटि को लुचाइबा को रामबाबू घंट घोड़ाऊँ आउ जो रक्षा करवा अर्थ कौन हो मालो मो पुओ को घंट घोड़े रखी था है ठाकुर के पाखे माँ मैंने सब प्रार्थना करते घर बुड़ा अर्थात कौन हो जे संपूर्ण क्षति करे कहवा घर बुड़ा घर बुड़ी पानी आंठुआर अर्थ कौन हो अवस्था असंभाल बा असंभव होगा तब देखिए घर पड़ी कुटा खिए गोटाइबा सबू नष्ट हो जाता बेले से किसी उद्धार करदेवा घर ढिंकी कुंभीर अर्थात निज लोक शत्रु होगा घरे न पशुणु मुंडरे चाल बाजिबा अर्थात काम आरंभ पूर्वर
ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଘର ନ ପୋଷୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଚକାର ଯୁକ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସି ପଳାଇବା ବା ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଆଉ ଧରିବା କଷ୍ଟକର। ଚଷୁ କୁଟିବାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ କ'ଣ? ଅସାର କଥାରେ ମନ ଦେବା ବା କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳିବା ଭଳି ଆଲୋଚନା। ଚଳୁ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆତ୍ମସାତ କରିଦେବା, ସବୁକିଛି ସର୍ବନାଶ କରିଦେବାକୁ କୁହାଯିବ। ମାନେ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମସାତ କରିଦେବାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଚଳୁ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ତିନିଟାକ ଅଛି ତିନିଟାକର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅର୍ଥ ହେବ। ଯେମିତି ଚାରି ଦୌଡ଼ି କଟା, ରାଣ୍ଡି ପୁଣନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାମହୀନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଚାଲିବା ସକାଳେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। ଏସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା କଥା। ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଠକିଦେବା। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ବଦଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା, ଚୋରକୁ ଖସିଯିବାର ବାଟ ବତେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା ଯାକ ଯାହା ଅଛି ଦୁଇଟାକ ଯାହା ଅଛି ଦୁଇଟାକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଯେମିତି ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ସମୁଦ୍ରକୁ ମାନ କରି ଅସ୍ନାହାନ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରି ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା। ଛଇ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଇବା। ଛାଇକି ଛଘା ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନଥାଇ କଳି କରିବା। ଛାତିକି ଛାତି ଦେଇ ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ପାଖରେ ରହିବା। ଛାତି ପତେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇବା, ଆମେ କହୁନେ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଡେଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ବା ଈର୍ଷା କରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଖୁଣ୍ଟି ନାଡ଼ି ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିନିକି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଧାନ ମଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା ବା ସବୁ କଥାରେ ତ୍ରୁଟି କାଢ଼ିବା। ଯୁକ୍ତ ପଦଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା ବା ସବୁ କଥାରେ ତ୍ରୁଟି ବାଢ଼ିବା। ଛାତି ପଥର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସହିବା। ସେମିତି ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ମେଣ୍ଢାବାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଖୁବ୍ ଆପଣାର। ଜପାମାଳିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିବ ଯେମିତି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇବା, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଥାକୁ ବଢ଼ାଇବା ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜୁଟୁ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଜୋରଜାର ମୂଳକତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ଝାଳବୁଆ ଧନ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଧନ। ଝାଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଝାଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଗୁଆ ମାରି ଗବକୁ ପାଣି ତେଣ୍ଡିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଯୁକ୍ତ ପଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଟାଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ କରିବା। ଯୁକ୍ତ ପଦ ରହିଛି ଦୁଇଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ଜାଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ କହିବା। ଯୁକ୍ତ ପଦ ରହିଛି ଡାଳ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ନିରାଶ୍ରୟ କରିବା। ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦ ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ଉକ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଢୋଲ ପିଟିବା ବା ପ୍ରଚାର କରିବା। ଢୋଲ ପିଟିବାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷାର ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ। ଆଚ୍ଛା ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇବା। ତହ ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥ ନିଜ କଥା କହି ବିବ୍ରତ କରିବା। ତାଳ ବଛିଆ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋସାମତ କରିବା। ତିନିକି ତେର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠକିବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ କଥା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପରି ସେଇଟା ବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡିଆ ହଲୁଛି କି ରେ, ଯଦି ଜଣେ ଗଲା ତ କେହି ମାନିବେନି, ପାଞ୍ଚ ଅଧିକ ହଁ ହଁ ହଲୁଛି, ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଏ ବି କହିବ ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଲୁଛି। ତିଳକୁ ତାଳ କରି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଥାକୁ ବଢ଼େଇ କରି କହିବା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ
ସୁଗୁଣର ସୂଚନା ମିଳିବା। ତେଲ ଘଡ଼ିକୁ ଆଶା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଶା, ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଶା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ତେଲ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ଖୋସାମତ କରିବା। ଆଉ ତୋଡ଼ା ଅଜାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ବହୁ ଧନ ଦେବା। ଦ ଦେଇଅଛି ଦଗା ଦେବା। ଦଗାର କ'ଣ ହେବ? ଦଗା ଦେବାର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା, ଦଫାରଫା କରିବା ହେଉ ବା ଦଫା ଶେଷ କରିବା ହେଉ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ମକଦ୍ଦମାର ଫଇସଲା କରିବା। ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ଖାଇବା? ରାତି ପାହିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା। ଆଉ କିଛି ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ଅପବ୍ୟୟ କରିବା। ଦାନା ପାଣି ଉଠିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି ଯିବା ବା ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେବା। ଦାନା ମାରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ କରିବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ପରିହାସ କରିବା। ଦାନ୍ତ ନିକୁଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ହେବା। ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ଶକ୍ତି କାଢ଼ି ନେବା। ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଦାନ୍ତୁଟିର ହସ କାନ୍ଦ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଦିଅଁ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଅତି ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିବ୍ରତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦିଅଁ ଖାଇ କଟୁଲି ଖାଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥକି ଯାଇ ହାଇ ମାରିବା। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା। ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ବଳିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବାହାର ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁ କରୁ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖିପାଇବା ଅର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା। ଦୋ ଘାଇରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବିଷମ ସମସ୍ୟାର ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଏଇଭଳି ରୂଢ଼ି ପଢ଼ୁଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ ଚହଟୁଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଫମ୍ପା। ତ ଧ ଯୁକ୍ତ ପଦ କେତେକ ରହିଅଛି ରୂଢ଼ି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧର୍ମବୋକ ସାଜିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମବୋକ ସାଜିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର କପଟି ଧାର୍ମିକ ହେବା। ଧର୍ମକୁ ଆଖି ମିଟିକା ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ପାପ କରି ଟିକିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା। ଧସେଇ ପଶିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଧୁଆ ମୂଳା ସବୁ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା। ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଫାଙ୍କିବା ବା ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ନ ଯୁକ୍ତ ପଦ କେତେକ ରହିଅଛି। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗୀ କଳି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବଳ ପଡ଼ୋଶୀ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ। ନାଁ ନ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ନ ପକାଇବା। ନାଁ ଲୁଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଚଳିତ ହେବା। ନ ଛ କରି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣୁ ତେଣୁ କରି ଭଣ୍ଡାଇବା। ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବା। ନଥିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମକଦ୍ଦମା ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ନସର ପସର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗର ପଙ୍ଗର ହେବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ନାଁ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ ହେବା। ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନାଁ କରିବା, ନାଁ ପକାଇବା, ନାଁ ରଖିବା ଏଇସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ସୋ ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। 227 ନମ୍ବର। ନାକ ଧସେଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା? ବାଧ୍ୟ କରାଇବା। ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଘୃଣା କରିବା। ନାକ ଅଗରେ ରାଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଘୃଣା କରିବା। ନାଚି ନ ଜାଣି ଅଗଣାର ଦୋଷ, ନାଚି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ। ଆମେ କହୁନି ହିନ୍ଦୀରେ ନାଚ ନା ଜାନେ ଆଙ୍ଗନ ତେଢ଼ା।
ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥ ସବୁ କଳହର ମୂଳ ମଞ୍ଜି। ନାଟ ଲଗାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ନା ଚଳାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଜୀବନଯାତ୍ରା ନିର୍ବାହ କରିବା। ନାହିଁ ଡେଇଁବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଈର୍ଷା କରିବା। ନାହିଁ ଗଡ଼େଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ନାହିଁରେ ଓଦାକନା ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଭୋକ ଉପବାସରେ ରହିବା। ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ଶୋଇବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ନାହିଁ ଆମଠାରୁ କଣ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ନଥିବା ଠାରୁ କିଛିଟା ଥିବା ଭଲ। ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାର କ୍ଷମତା ହେଲା। ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଣାୟତ ହେବା। ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଣାୟତ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ପ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପଗଡ଼ିକୁ ତଳେ ଥୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣ ପଶିବା। ପତର ଖଣ୍ଡି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କର୍ମା ହୋଇ ବସି ରହିବା। ପରିସ୍ରାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପାଖ ନ ମାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ପାଖ ନ ମାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ବାନ୍ଧିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ ଆଉ ଘୁରିଶ୍ରବା ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମହାଭାରତ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ନା ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ମର ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। 250 ନମ୍ବର ରୂଢ଼ିଟି ରହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଟିରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇଦେବା। ପାଟିରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ କହିବା ଖାଇଦେବା। ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ବନ୍ଧା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମେ କହୁନେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବା। ପାଣି ନ ଗଳିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ପାଣି ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତ କରିବା। ନା ପାଣି ପିଆଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଇରାଣ କରିବା। ସେ ଲୋକଟା ଦେଖ ଗରିବ ଲୋକଟା ଦେଖି ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ସାରିଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ହଇରାଣ କରି ସାରିଲାଣି। ନାକ ସରି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହଇରାଣ କରିବା। ନାକରେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ଧୂଆଁ ବା ପାଣି ତେଣ୍ଡାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହଇରାଣ କରାଇବା। ପାଣିରେ ସର ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ପାଲରେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲାଇ ରାଜି କରାଇବା। ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଚୁତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି। ପାସଙ୍ଗରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପିଳେହି ପାଣି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତଙ୍କିତ ହେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ହଁ, ପୁଅ ବାର ପଡ଼ିବା ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କଚେ ବାର ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବା। ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପରିତୃପ୍ତ ହେବା। ପେଟରୁ କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା। ଏ ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ପେଟରୁ ଦାନା ମାରିବା, ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା, ପେଟକୁ ମାରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଦାନା ପାଣିରେ ହାତ ଦେବା। ପେଟ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପେଟରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଉ ପଇଠ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁଲ କରିବା। ପୋଥି ବାଇଗଣର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅବାସ୍ତବ ବା କାଳ୍ପନିକ। ପୋଥିରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା। 273 କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି ଫର୍କଟା ଚାଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲା କରି ଚାଲିବାର ଢଙ୍ଗ। ଫସର ଫାଟିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସକାଳ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ସକାଳ ହେବାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଫସର ଫାଟିବା ପରେ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଫଟେଇ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ବାରମ୍ବାର କହିବା। ଫାଙ୍କି ଦେବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଠକି ଦେବା। ଫୁଟକି ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଫେରଫାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାନା କୌଶଳ କରିବା। 279 ନମ୍ବର ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ବଜ୍ରବାଟୁଳି। ବଜ୍ରବାଟୁଳିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସହନଶୀଳ କାମିକା ଲୋକ। ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବୟସ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯୁବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବଳଦିଆ ହିସାବ। ଯେଉଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ବଳଦିଆ ହିସାବ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି
हिसाब करवा बा बिना कागज पत्र मुहर मुहर हिसाब करने को बुझाइब। बस उठू कर अर्थ कौन हम कष्ट देवा। भागवत अर्थात सामान्य प्रतिरोध करवा। आउ बाहर अर्थ हो बाहाना देखाई भंडाई देवा। बाघ को आसवा अर्थात विशृंखलित रु श्रृंखलित को आसवा को बुझाइब। बाघ घर मेरिकनाटर अर्थ कौन हो सीमा बाहर को जीवार दुस्साहस, घर मुखिया अनुपस्थित सुजोग नहीं अन्य दुर्बल माने पतियार देखाइबा। बाट काटिबार अर्थ कौन हो आपर ना निज रास्ता निजे देखा बुझेब। आ बाट छाड़बार अर्थ रास्ता देवा आउ सफलता अन्य को सुजोग देवा। जब एग्जांपल दबा पिलाटर राजनैतिक भविष्य उज्जवल संभावना अच्छी आम ताकू बाट छाड़देवा उचित। बार घरे पाइटी कर चलवा यार अर्थ कौन हो तो यार अर्थ हो एणे तेणे खटी निजर गुजरणा मेन्टेवा को बुझेबा। बार घरे पाइटी कर चलवा था कौन एणे तेणे खटी निजर गुजरणा मेन्टेवा। बाहाघर बेले बैगुण रहा अर्थात कौन कार्य आगर प्रस्तुत न हो हठात काम दिन बा हठात तरतर हो कौन कार्य करने को बुझेब। ब्रह्मा बेली बेले वेद अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति कथा को भूल थे भी ठीक बोली धरदेवा। तब देखिए बिच्छुआती दुई पत्र कुंडे हुए अर्थात मूलर दुष्ट बा बाड़ुंगा। बिराड़ी चिंकिबार अर्थ कौन हो आरंभ अशुभ संकेत देखाइबा। बिराड़ी वैष्णव है बक धार्मिक यार अर्थ कौन भंड तपस्वी बा ठक। बिराड़ी को कामुड़ा शिखेबा अर्थात आश्रित जीव को प्रशय देवा बुझाइबा। अच्छा बसी खाइले नई बालिश अर्थात कर्मकुंठ व्यक्ति जिते संपत्तिर अधिकारी हेले शेष में अभावग्रस्त हो जाए। 298 नंबर जोटा रही रूढ़ी देखा बुकु बा जो कहते छाती छाती पड़ा उठा अर्थात कौन हम भयजनित अवस्था को बुझाइब। अर्थात भयजनित अवस्था देखादेवा। कौन बेड़ी उपरे करड़ा अर्थात दुख उपरे दुख। बेल बाचिले कुआर की जाए अर्थात कौन हो यार अर्थ अप्राप्त वस्तु को पाइबा को लोभ बा आशा न रखिबा। बेल पाचिले कुआर की जाए अरे बेलटा आदि पाचिला अरे अमृतभंडा सीना पाचिले खाईदेव से थंटर कम बेल को खाईपर तेणु अप्राप्त वस्तु को पाइबा को हेले लोभ बा आशा न करवा। बोझ उपर नलिता बेड़ा अर्थ हो कष्ट पाता व्यक्ति को आहरी अधिक कष्ट देवा। बापरण ढेंकीगिर अर्थ कौन हम जोर जबरदस्त करवा। भली की भली अर्थात नाना प्रकार। तब देखिए भरम सरम अर्थात सम्मान ओ लज्जा। भातर मारिबा अर्थात कौन हो ना दाना बंद करवा आ जीविकार वंचित कराइबा कहवा आम भातरे मारिबा। देखो ये तीन टाक अर्थ मत गोटे रही भालू धराइबा है अठा काठी पड़ा हरी काठ धराइबा अर्थात ठकिबा जो कहवा विपद पकाइबा। भिड़ी उटारी गिली पकाइबा अर्थात कौन हम बल प्रयोग करी खाइबा। भिड़ी उटारी गिली पकाइबार अर्थ हो बल प्रयोग करी खाइबा। भिणी भिणी हेबा अर्थात कौन हम रागरे गरगर हेबा ताकि हम कहबा भिणी भिणी हेबा। भुआ बुलाइबार अर्थ कौन कहबा ना भंडेइबा। भुआ बुलाइबार अर्थ हो आपनकर भंडेइबा। भूत खाइबार अर्थ कौन हो आपनकर ना भूत खाइबार अर्थ हो अकारण रे नष्ट हो जिबा। भेक थिले भिक मिले अर्थात वेश पोशाक ठीक थे भिक्षा अभाव हुए ना। जड़े साधारण पोशाक पिंधि भिक मागिले लोके ताको भिक्षा देवे ना किंतु सही लोक जदि गेरुआ पोशाक टी पिंधि चकुलिया पंडा पोशाक पिंधि जोगी वेश हो भिक मागे तेज निश्चित रूपे भिक मिल। यहाँ बढ़िया एग्जांपल टे। भेला बुड़बार अर्थ कौन हो सर्वनाश होगा। मन घर धरबार अर्थ कौन हम देख लो कहल प्ले मन घर धरबार अर्थ कौन हम विशेष क्षति हेबा। मन थिले बल आपे आपे आसीबे। मन थिले बल आपे आपे आस अर्थात कर्म करने प्रथमे मनोबल दरकार। मल्ला घोड़ार टंका सॉरी टांक मापिबा। मल्ला घोड़ार टांक मापिबा अर्थात कौन हम अर्थात असार कथार मन देवा। जो कथा कौन अर्थ ना से आम निजर मन ज्ञान देवा ठीक नुहे तेणु असार कथार मन देवा। तब देखा मने मने मिठाई खाइबा अर्थात कल्पना भासी जावा।
ମଲାଠୁ ଘୋଷରା ଟାଣ, ମଲାଠୁ ଘୋଷରା ଟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିପଦରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ବୁଝାଇବା। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ହାପୁରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗି ଆଣିବା ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାଛିକୁ ମ ନ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଅର୍ଥ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ। ମାମୁଲି କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ସାଧାରଣ କଥା। ମାମୁଲି କଥାରେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସାଧାରଣ କଥା। ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମିଶି କାମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଲୋକଟା ମାଟି ହେଇଗଲାଣି କାମ କରି ମାଟି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କହୁନି ମାଟି ସଙ୍ଗେ ମିଶି କାମ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମାଟିରେ ମିଶିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦମ୍ଭର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବୁଝାଇବ। ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଯିବା ବା ମାଡ଼ରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ହେବା। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହାତ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହେବା। ଏ ଦହି ଏମିତି ଖଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା 334 ନମ୍ବରରେ ରୂଢ଼ିଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ମୁହଁ ଉପରକୁ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ବ କରିବା। ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଅନୁତାପ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଟାଣପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ମୁହଁ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପଚାରିବା। ଆଉ ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁହଁ ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ମନକୁ ନ ପାଇବା ହେଲା। ମୁହଁ ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି କଥାଟା ମନକୁ ନ ପଡ଼ିବ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଥାଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ମନକୁ ନ ପାଇବା। ମୁହଁ ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ଅରାଜି ଭାବ ଦେଖାଇବା। ଯଥା ତଥା କରି କାମ ଚଳାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରି ଚଳାଇ ନେବା। ଯତି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ମେଳ ଖାଇବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। ହାଟ ହେବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା। ହାତ ଉଠାଇବାର ଅର୍ଥ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା। ତାକୁ କହିବା ହାତ ଉଠାଇବା। ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ କରିବା ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହାତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତ କରିବା ବା ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା। ହାତକୁ ନେବାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହାତକୁ ନେବା ସେ କାମଟାକୁ ହାତକୁ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଅର୍ଥ ହରାଇବା। ଆଉ ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଅବମାନନା କରିବା ବା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। ହାତ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ନାକ ଟେକିବାର 3ଟି ଅର୍ଥ ରହିଅଛି। କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ହେବ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହାତ ଟେକିବାର 3ଟା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସମର୍ଥ ନ କରିବା। ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିବାହ କରିବା। ହାତ ନଖ ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ହାତ ନଖ ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ହାତ ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ହାତ ବତେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିବା। ହାତ ବତେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିକ ମାଗିବା। ହାତ ପୋଛି ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ନ କରିବା।
ହାତ ବୋଝିଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଜକୁ ଦାୟୀ ନ କରିବା। ହାତ ବାରିଶିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ବୋଲ କରା। ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଶେଷ ସତର୍କ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ହାତାହାତି ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମରାମରି ହେବା। ହାତାହାତି ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ନା ମରାମରି ହେବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଦାନା ପାଣି ମାରିବାକୁ ବୁଝାଇବ। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର? ନା ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ହାହାକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ହତାଶ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ବୁଝେଇବ ହାହାକାର କରିବା। ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଗୋପନୀୟ କଥା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ବୁଝେଇବ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବା। ତ 367 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ଏହିସବୁ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେତେଥର ଆପଣମାନେ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ, ଶୁଣିବେ, ଖାଲି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାନର ପାଖରେ ରଖି ଶୁଣିବେ ନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକବାଣୀକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଚିନ୍ତା। ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଉପରକୁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା, ତ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗର ପରିଣାମ। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତିର କ'ଣ ହେବ ଅର୍ଥ? ସବୁ ସମୟରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିକମା ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଅଧର୍ମବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଥିବେ, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଆୟତ ବାହାରେ। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବା କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବା କାହା ସହିତ ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କଲେ ସେଠି ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା ବା ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା ବା ଶିକ୍ଷା ମିଳିବାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ। ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ହୁଏ ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ କୁହାଯିବ ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସହ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି ଯେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କୁଣିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ସେମିତି ଅଣ୍ଟାରେ ନାହିଁ ଧନ, ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝାଇବ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମିତ ବ୍ୟୟ ହେବା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିତ ବ୍ୟୟ ହେବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିଜେ ନିଜର ବିପଦକୁ ଡାକିବା, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଇବ। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ ଅଟେ। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଲ୍ଲା ଦେବେ ତ ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ମଣିଷ ଆଶାତୀତ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା। ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରିବା। ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା। 25 ନମ୍ବର ରୂଢ଼ି ଦେଇଅଛି, ଲୋକବାଣୀଟି ଦେଇଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି।
ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପରଗଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଉପର ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଫମ୍ପା, ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା, ମହାକାଳ ଫଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ତିନୋଟି ଜାଗାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ମରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସହନଶୀଳ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ସହି ନପାରେ। ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ବା ଦୁର୍ଯୋଗ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ, ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଏକା ତୁଣ୍ଡରେ ଉଆ ଉଷୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କଥା। ଯେଉଁ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଆ ପରି ଉଆ ପୁଣି ସେହି ତୁଣ୍ଡରେ ଉଷୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ କଥା। ଏ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ମନ ଦୃଢ଼ କଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ଅତିଶୟ ନିଷ୍ଠା, ମନର ଦୃଢ଼ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେବା। ଔଷଧ ରାଗରେ ଦାଡ଼ିଆ କାମୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ବିରୋଧରେ କିଛି ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା। 40 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକବାଣୀ ସୂତା ମାଜିଲେ ସରୁ, କଥା ମାଜିଲେ ମୋଟ। ତ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ତାହା ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ବଚନ ବା ଆର୍ଷ ବଚନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା। ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଷ ବଚନ। କଂସାରୀ ଘରର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବା। କହିଦେଉଥାଏ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶଇ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ ତାହା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। 45 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଇଅଛି ଲୋକବାଣୀଟି ଯେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ଛୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସଦାବେଳେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରିବା। ଏପାରି ଗଛ ସେପାରିକି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମିଛକୁ ସତ ଆଉ ସତକୁ ମିଛ କରି କହିବା। କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼େ, ସରଳ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବା ଏହାର ଅର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚବିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣିବା। କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଛେ ନଇଁବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବ ନା ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିବ। ସଜନା କାଠ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇଁବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲକ୍ଷଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ଅଛି ନା ଏ ଦୁଇଟାକର ଅର୍ଥ ସେମ୍ ଅଟେ। କାଣି ବିଡ଼ାଳିକୁ ଖୋଜି ଅସରପା ଉପରେ ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା। କାଲଠାର କାଲ ମା ଜାଣେ, ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରେ ନା। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଘୋର କ୍ଷତି ହେବା। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ସଳଖିନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବା। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କୋପେବର ନହେଲେ ତୋପେବର ତୋପେ କହିଥିଲେ। ତ କୋପେବର ନହେଲେ ତୋପେବର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ଏ ତିନିଟାକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଯେମିତି ଦେଇଛି କୌରବ ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଚିନ୍ତା, କୌରବର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗାଈ, ବାପାର ଖାଇ କକାର ଋଣ ସୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାମ କରିବା। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡାଧାରେ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ବୁଝାଇବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଇବା ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା। ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା
ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଘାଣି ନାକି କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ଶୂନ ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆଦର କରିବ। ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ଘୋଡ଼ା ଛଟଙ୍ଗାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଘୋଡ଼ା ଛଟଙ୍ଗାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରି ପକେଇ ରଖିଲେ ଆଶାତୀତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆଉ ଶେଷରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା ଶରୀରକୁ ଓ ଲୁଣ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଉ ଲୁଣ ତାର ଉପମା ମାତ୍ର। ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିଲି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋରି କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାକୁ କହିବା ଚୋର ମନ ଗଣ୍ଠିଲିରେ। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। 73 ଜାନ୍ ଯାଉ ପଛେ ମାନ ଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଜୋର ଜାର ମୂଳକ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିଥାଏ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଜାହିର କରିଥାଏ। ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣବାହୁଡ଼ା ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏନି। ମୁହଁର କଥା ଧନୁର ତୀର ଫେରେ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସେମ୍ ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଉ ସୁଧାରି ହୁଏନି। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଢିଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବାର ନା ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂର ବିଦେଶ କଥା ଯାଇ କହିବା। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଚି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ମିଛ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଲୋକ ମୁଖରେ କଥା ପ୍ରସାର ମାନେ କଥା ଛୋଟ କଥାଟା ହେଲେ ବି ସେଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବ। ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ରରୁ ବାସେ ବିଛୁଆତି 2 ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଭୂଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଭୂଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ତାଣଇ ସେଣିକି ବା ତେଣିକି ଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚଳନି ଆଉ ପ୍ରଥା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧାନ ପେଟରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣବତୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାତା ଠାରୁ କୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଆଚ୍ଛା ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛଫଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ନଈ ସୁଅକୁ ବାଲି ବନ୍ଧ ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ କଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୀନ ହୋଇ ମାଲିକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ କିଛି ନଥିବା ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ତ ଭଲ। ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସଦାବେଳେ ଅଯଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ପଇସା ନେବ ଗଣି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ ମାତ୍ର ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ବୃତ୍ତି ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା
ପରହସ୍ତଗତ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ ନ କରି ବହି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ, ଧନକୁ ହାତରେ ନ ରଖି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିଲେ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି। ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରିଥାଏ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ଅଟେ। ବତେଇଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଉଭୟ ସୀମିତ ସମୟ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବହୁ ଲୋକରେ ମୂଷା ମାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ସଫଳତାର ପୂର୍ବକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକରେ ମୂଷା ମାରି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ଏକାଠି ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ସଫଳତାର ସହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବଗର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମୀନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ହେବ ବିପଦର କାରଣ ତମର ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ନୀତି ବୋଲି ଧରି ନେବା। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେବା ପରେ ଆଗ୍ରହ ନ ରହିବା। 108 ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ବା ନ ଦେବା। ମୁଁ ଖାଉଛି ମୋର ଭାତ, ତୋର କିଆଁ ଗାଲରେ ହାତ, ତ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଲୋକ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ଉକ୍ତିଟିଏ ଏଇଟା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯାହା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତା ମା ପାଳ ଦୋଳି ଦେଖିଲେ ଡରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ବିପଦ ଭୋଗ କରିଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଡରି ଯାଇଥାଏ। ଯେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ସେହି ଗାତରେ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତି ଦିଅଁକୁ ସେମିତି ପୂଜା, ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଚାଉଳ ଭଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର, ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ଯେତେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବହୁଦର୍ଶୀ ସେ ସେତେ ସଫଳ ଅଟେ। ଯେସାକୁ ତେସା ହାରାମଜାଦାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପେଶା, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଯେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଇବ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ସବୁ ସ୍ଥାନର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଗ ପରମ ଚଣ୍ଡାଳ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳାଫଳ ପରିଶେଷରେ ବିଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ତ କ'ଣ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଗ ବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳାଫଳ ବିଷମ ହୋଇପାରେ। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି ଦୋଷ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଶୋଇବା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ବା ଭାଗ ବଣ୍ଟାର ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଆବଶ୍ୟକ। 60 ମଣ ଘିଅ ହେବ ନା ରାଧା ପହରେ ନାଚିବ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅସମ୍ଭବ ଯୋଜନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଅସମ୍ଭବ ଯୋଜନା। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନା ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଆମେ MCQ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା, ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କା, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ହାତ ଅଳସେ ନିଶବଙ୍କାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ସୋ ନା ଆମେ କିଛି MCQ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ MCQ ପ୍ରଥମ MCQ ଦେଇଛି ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କୂପ ମଣ୍ଡୁକ। କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ହୁଙ୍କା ପିଟା କି ଦଗା ଦେବା, ତ
तो 2 नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हो आपनकर ऑप्शन नंबर डी दगा देवा। बाकी 3टा एक सेम। मोहर गरजाई कांतारे पड़िबा कोन हबार अर्थ मोहर गरजाई कांतारे पड़िबा अर्थ गोटे विपद रु जाई आ गोटे विपद रे पड़िबा। केउ रूढ़ीटी ठक ठक अर्थ प्रचलित एटा बर्तमान आलोचना करके आसले कहतु कौन होगा सठिक उत्तर बक धार्मिक है बक धार्मिक हो आपनकर ठक। वृथा चेष्टा यही अर्थ बुझाउथवा लोकवाणी कौन अटे वृथा चेष्टा तो यही अर्थ बुझाउथवा लोकवाणी हूँ कौन आमर नई सुओ को बाली बंध। अच्छा निष्पत्ति करवा अर्थ प्रकाश रूढ़ीर अर्थ कौन हम निष्पत्ति करवा अर्थात कौन हेबो ना आमर कथा छिंडाइबा। निष्पत्ति करिवार अर्थ होउची कथा छिंडाइबा। धरा को सरा मणिबा ये लोकवाणीर अर्थ कौन हेबो धरा को सरा मणिबार अर्थ हो अति गर्व भाव प्रदर्शन करवा। आ गुप्त कथा प्रकट करिवार अर्थ कौन हेबो कौन हेबो कहतु ऑप्शन देखंतु निजे आ पढ़ी हेबोनी बेस समय माने बहुत गुडे एमती डिस्कशन कले तो अपन निजे पढ़ंतु आ आंसर देवा चेष्टा करंतु। गुप्त कथा प्रकट करिवार अर्थ कौन हेबो सभारे हांडी भांगिबा। केउटी समपर्यायुक्त रूढ़ी नुहे जे खतकतारे पद्म काठिकर पाठ एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा कि बोझ उपरे नलिता बिड़ा तो कौन हेबो ना एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा जोटा हम कहबा एटा गोटे समपर्यायवाची शब्द नुहे। ओके अवस्था असंभाळ हेबा कौन हेबा रूढ़ीर अर्थ अवस्था असंभाळ हेबा अर्थात घर बुड़ी पानी आंठुए। धुआमूला अधुआमूला सबु समान तो यार अर्थ कौन हो धुआमूला अधुआमूला सबु समान यार अर्थ हो आपण मानकर समस्त को समान विचार करिबा। नाउ अरण्य रोदन अर्थ कौन हेबो कहंतु ऑप्शन देखिकी तो अरण्य रोदन अर्थ हो आपण मानकर वृथा चेष्टा। अंटा भिड़िबा अर्थ कौन हेबो अंटा भिड़िबा अर्थ हो आपनकर साहस करिबा। मूल्यहीन कथार कौन हो अर्थ अलणा कथा। अकल गुडुम यार अर्थ कौन हम अकल गुडुम यार अर्थ हो बुद्धि हजिजा। प्रतिहिंसा परायण होबार अर्थ कौन हम क्यों रूढ़ी व्यवहार कराई प्रतिहिंसा परायण तो यार सठिक उत्तर है अकस करवा। प्रतिहिंसा परायण होगा अर्थात अकस करवा। अहिनकूल संपर्क अर्थ हम कौन ना जानते आप सठिक माने कौन हम घोर शत्रुता कौन। आखि देखाइबा अर्थ हो आकट करवा। आखि देखाइबार अर्थ कौन हो आकट करवा। आकाश कुसुम कौन है रूढ़ीर अर्थ आकाश कुसुमर अर्थ हो असंभव कथा। आखि बुझीबार अर्थ आखि बुझा अर्थ मरीजा। उठिया खाइबार अर्थ कौन हो उठिया खाइबार अर्थ हो मागणा खाइबा। 11 नंबर दे अच्छी आखिरे धूली देवा अर्थात कौन करवा से मो आखिरे धूली दे मो सब धन संपत्ति हड़प करनेला तो यहाँ कौन हम ये तो ये हम यहाँ ठकिबा। संकुचित परिवेश बढ़ी व्यक्ति कौन कहवा कूप मंडूक। आउ सूर्य को अपेक्षा करवा तो सूर्य को अपेक्षा कर अर्थ हो ओर उंडा कौन हो ओर उंडा। आप यही पीडीएफ टी पाइबा चाहते तो निश्चित रूपे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर जातु। सेठारे आम समस्त जहाँ विषय पर्यटन क्लास कर समस्त क्लास पीडीएफ रही अच्छी आप इजिली नहीं टीचिंग एग्जाम हो कि नॉन टीचिंग एग्जाम रो जहाँ भी सब क्लास अच्छी आपने प्रैक्टिस करेंगे। नाउ 14 नंबर रूढ़ी दे अच्छी हाथ धरिबा अर्थात कौन करवा विवाह करवा। हाथ धरिबा अर्थ विवाह करवा। सर्वनाश करवा अर्थात कौन करवा कला कना बुलाइबा। गाल हाथ देवा बर्तमान आम आलोचना करके गाल हाथ देवा अर्थात कौन हो गाल हाथ देवा अर्थात चिंतित होगा। गोबर गणेश अर्थ कौन हो गजमूर्ख कौन हम गज गणेश। चिता कटिवा अर्थ ठकिबा। आउ जीरा शिरा काढ़ार अर्थ कौन हो जीरारू शिरा काढ़ार अर्थ हो कौन ना आमर सबु बेले दोष बाछिबा। ताप झाड़ बुहा धन अर्थ कौन हो कष्ट उपार्जित धन। छाती पत्थर कर अर्थ हो कौन छाती पत्थर कर अर्थ आप जे एक तो धैर्य धरवा ये धैर्य धरवा देनी तो कौन हम ये आमर हो सहिबा। लोकटीर संपत्ति बाड़ी ठ बुलीगला
ଥ ବୁଲିଗଲାଣିର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ଥ ବୁଲିଗଲାଣିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବା ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ, ଘର ମାନେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। କ'ଣ ହେବାର ଅର୍ଥ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେବ? ଠିକ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଢୋଲା ଭିତରେ ମୂଷା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଶତ୍ରୁ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା। ଢୋଲା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା। 3 5 ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। 3 5 ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପରିହାସ କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାଉ ସାଧିବା। ନାଁ ପକାଇବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ନାଁ ପକାଇବା ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାଁ ପକାଇବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ? ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ ଘୃଣା କରିବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରୂଢ଼ିଟି ଦେଇଅଛି। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଣାୟତ ହେବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛୁତା ତ କାହାରି ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା। ରେଖାଗୀତ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛୁତା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତ এই ପ୍ରବଚନ ରେଖାଗୀତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛୁତା। ତ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣିର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆଉ ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବଣ ବିଛୁଆତି। ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେବ? ବଣ ବିଛୁଆତିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବା, ଠକି ଦେବା କି ମିଛ କହିବା। ତ ଫାଙ୍କି ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଠକି ଦେବା। ଫାଙ୍କି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଠକି ଦେବା। ଫସର ଫାଟିବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସକାଳ ହେବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଫସର ଫାଟିବାର 2ଟା ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସକାଳ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ବାଟ କାଟିବା। ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବାଟ କାଟିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା। 37 ଦେଇଅଛି। ବାଆକୁ ବତା, এই রূঢ়ির অর্থ କ'ଣ ହେବ? ବାଆକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ରେ? ବାଆକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିବା? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ବୋଲି କହିବା। ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବା? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତ ହେବ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ, ବା ଯଦି ଠକ ଥାନ୍ତା ବି ସେ ଅପସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଚୋରକୁ ଚାଲାକ କରାଇବା, ଚୋରକୁ ଧରିବା, ଚୋରକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ତ କ'ଣ ହେବ? ତ ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା, ତ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା? ଭାଲୁ ପୋଷିବା, ଠକିବା, ବେକିବା କି ଭାଲୁ ଶିକାର କରିବା। ତ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଠକିବା। ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଏହି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ସର୍ବନାଶ ହେବା। ତ ସର୍ବନାଶ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା। ନା 44 ନମ୍ବର ରୂଢ଼ିଟି ଆପଣମାନେ ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବୋହିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା କି ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ଆଣି ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା। ତ କ'ଣ ହେବ ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ? ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଭିକ ମାଗିବା, ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ହାତ ବାରିଶି, ହାତ ପତେଇବା, ହାତ ଦେଇଛି ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ କି ହାତ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ହାତ ପତେଇବା ହେବ। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେଜି, ତ ଏଟାର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢୋକେ ପି ରହିବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଢୋକେ ମାତ୍ର ଲୋଡ଼ା, ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ କ'ଣ ହେବ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? ଏଇଟା ଓଟକୁ ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଓଟ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା କି ଓଟକୁ ଜିରା ଦେବା। ତ ସି ଅପସନ୍ ସି, ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଲୋକକୁ କମ୍ ଦେବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି।
ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ କ'ଣ? କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ତ ଏଇଟା ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନୀଚ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା କି କ'ଣ ହେବ? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ ଏଇଟା? କୁହ। ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ହେଲା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିତ ବହି ହେବା। ଆଲୋ ମଉସା ଜଡ଼ ପଇସା ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ଜଗି ଚଳିବା ଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ନା, ଆଲୋ ରଖି ଆପଣ ମହତ୍ଵ ଆପେ ରଖି, କି ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଗଲେ ମିଳେ ନା, କି ମାନ ରଖିବା ମନ ରଖିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମହତ୍ଵ ଆପେ ରଖି। ମହାକାଳ ଫଳ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯୋଡ଼ିଲେ ଲୋକବାଣୀଟି ସାର୍ଥକ ହେବ? ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ କର ଆଦର, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର, ଆଉ ଭିତର ତାର କିନାର ଖାର, ଆଉ କେଉଁ ଫଳ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭିତର ଦେଖିଲେ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ? ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ହେଇଛି? ତ ଏଥିପ୍ରତି ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ବୈଦ। 58 କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳିପାଣି ସୁହାଏ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିକି ଭଲ ପାଏ। କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଳି ପାଣିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ। ଅସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ କେଉଁଟି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଜଳଜଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଅସାଧୁ ଲୋକ ପାଇଁ ବା ଅସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ, ଏହା ହିଁ ହେବ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ହେବ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ହେବ? କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା ନଇଁବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ହେବ? ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ। ତ ଏଇଟା ଆମର ବୁଝାଇବ ଯେ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ଆଦର କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ। ଚାଷ ତରତର କ'ଣ ହେବ? ବଣିଜ ମଠ। ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ରୁଚେ ନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଜାନ୍ ଯାଉ ପଛେ ମାନ ଥାଉ। ଜାନ୍ ଯାଉ ପଛେ ମାନ ଥାଉ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ତ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିବ ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନ ଠାରୁ ବଡ଼। ଲୋକମୁଖରେ କଥାଟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। 68 ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏ ପଦଟି କେଉଁ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଗର୍ବ, ବୀରତ୍ୱ, କି ଉଦାରତା, କି ସରଳତା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗର୍ବ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାଛେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜାଣି ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା। ଆଲୋ କୋଇଲି
हलेला पानी रे गोड़ देबु नाही पानी जीवटी चहली। तो हल्ला पानी रे गोड़ देबु नाही यार अर्थ कोन हो गंडगोल रे न पशिबा। हल्ला पानी रे गोड़ न देबा अर्थ कोन हो गंडगोल रे न पशिबा। जेमिति दियो को सेमिति पूजा यह केउ अर्थ रे व्यवहार होई थाए। तो 72 नंबर क्वेश्चन सठिक उत्तर है आपनकर ऑप्शन नंबर ए गुण देखी आदर। तो ये तो रूढ़ी और लोकवाणी पाखापाखि 600-700 क्वेश्चन आम आज डिस्कसन कले। आई थिंक आपण मैंने प्रथम शेष पर्यटन निश्चित रूप भिडियो बनी रही से आपको हृदय अशेष अशेष धन्यवाद। तो आज तो एमती भिडियो बहुत लंबा हो सारा पुणी देखा परवर्त दमदार भिडियो से पर्यटन विदाय दिंतु रही। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।